Good morning students. Today I am going to show you how to add two like fractions. So first bit is about adding like fractions. So there is a formula for it. I have selected these three problems and remaining three problems you have to do the homework. And how to add two unlike fractions, how to add two or more mixed fractions, and how to add normally the fractions. So it may be mixed and a whole number. So this is all we are going to discuss today. Okay, my dear students. So next right, so here I have taken D question here in the first bit, how to add two like fractions. So before adding the fractions, you must make sure that denominators of the two fractions must be same. Then you can use the formula to add two fractions. You have to add the numerators and write the denominator same as it is. So what I have done is, so I written the denominator same as it is and I have added the numerator. 8 plus 2 is 10. By the same denominator I have to write, that is 11. So next I have taken E problem. So 8, 8, 8, the denominators are same. So I have taken the same denominator and I have added the numerators. So 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, my dear students. So next I have taken F question. So here the denominator is 9, 8 plus 2 is 10, 10 plus 1 is 11, 11 by 9 is the fraction here. So here you can convert, if you want you can convert into the mixed fraction also. So to convert 9, so already I told you, just once I am telling, 9 ones are 9. Here 11 is divided by 9, so I am taking 11 as a dividend and 9 as a divisor. So what is remaining here? Here 2 is remaining. So I can write the same denominator 9 here, and whatever it might be the quotient that is there, so that should be placed in front of the fraction, and the remainder which is left out should be placed in the place of numerator. So in the same way you can convert the fractions. So next, what if the two denominators are different? So two denominators different ga unnappudu ela cheyali anante, so rendu denominators ni teeskoni వాటికి ఫస్ట్ మీరు LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఐ హ్యావ్ ఫౌండెడ్ ద LCM. సో ద LCM ఈజ్ నథింగ్ బట్ 8. మీకు చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను LCM ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని. సో ఐఎమ్ నాట్ రిపీటింగ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. నాకు LCM 8 వచ్చింది. సో 8 వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎలా థింక్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో 8కి ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏముంది 8, ఇక్కడ డినామినేటర్తోని కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో 8కి ఏం మల్టిప్లై చేస్తే 8 వస్తుంది? 1 వస్తుంది కదా. 1ని మల్టిప్లై చేస్తే 8 వస్తుంది కదా. ఆ నెంబర్ని న్యూమరేటర్కి మల్టిప్లై చేయండి. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఏముంది నాన్న? 7 ప్లస్ నెక్స్ట్ 2కి ఏం మల్టిప్లై చేస్తే 8 వస్తుంది? 4 కదా. ఆ నెంబర్కి దీనికి ఉన్న న్యూమరేటర్ని మల్టిప్లై చేయండి, దట్ ఈజ్ 1. ఓకేనా. 1 into 7 is 7 plus 4 into 1 is 4. So 7 plus 4 ఎంత అవుతుందన్న? 11 by 8 is the denominator. దీన్ని మళ్ళీ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 1 whole 3 by 8 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ D క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను సెకండ్ బీట్లో. 3, 5, 2 ఉంది. దానికి నేను LCM ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. అండ్ ద LCM ఈస్ 2 3 are 6, 6 5 are 30. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఆలోచించాలి అంటే 30ని డినామినేటర్గా రాసుకోవాలి. మీకు ఇక్కడ రాశాను ఒకటి, LCM ఈజ్ నథింగ్ బట్ డినామినేటర్ అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు 3 ఏమైంది? సో 3కి ఏం మల్టిప్లై చేస్తే 30 వస్తుందో ఆ నెంబర్ని దాని న్యూమరేటర్కి మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు ఇక్కడ న్యూమరేటర్స్ రాసుకున్నా పర్లేదు, 2 రాసుకోండి, 4 రాసుకోండి, 1 రాసుకోండి. ఈ నెంబర్లకు ఈ న్యూమరేటర్లకు ఏం మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 3కి ఏం మల్టిప్లై చేస్తే 30 వస్తుందో ఆ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేయాలి. 3 10s are 30 కాబట్టి 10ని మల్టిప్లై చేయండి. 5 6s are 30 కాబట్టి 6ని మల్టిప్లై చేయండి. 2 15s are 30 కాబట్టి 50ని మల్టిప్లై చేయండి స్టూడెంట్స్. సో మీరు మల్టిప్లై చేస్తే 20 plus 24 that is 44, 44 plus 15 is 59 by 30 వస్తుంది స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ మీరేం చేయండి అని అంటే డినామినేటర్ని యాజ్ యూజువల్గా ఉంచేసి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. మీకు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ సెవరల్ వీడియోస్ how to convert into the mixed fraction. You can use that technique.
నెక్స్ట్ హియర్ కమ్స్ ద థర్డ్ ప్రాబ్లమ్. సో 11 to 22 ఉంది, దానికి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నాకు 22 వచ్చింది. సో 22 ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎల్సిఎం యాజ్ ద డినామినేటర్ హియర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ద న్యూమరేటర్స్. ఫస్ట్ న్యూమరేటర్స్ని రాసేసుకోండి. న్యూమరేటర్స్కి రాసేసుకున్న తర్వాత వాటికి మల్టిప్లై చేయాలి. ఏ వాల్యూని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 11కి ఏ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేస్తే 22 వస్తుందో ఆ నెంబర్ని న్యూమరేటర్కి మల్టిప్లై చేయాలి. సో 11కి 2 మల్టిప్లై చేస్తే 22 వస్తుంది కాబట్టి 2ని మల్టిప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ 2కి ఏ మల్టిప్లై చేస్తే 22 వస్తుంది, 11 కాబట్టి 11ని మల్టిప్లై చేయండి. 22కి ఏ మల్టిప్లై చేస్తే 22 వస్తుంది, 1 కాబట్టి 1 మల్టిప్లై చేయండి. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటిదన్నా 7 × 2 అంటే 14, మధ్యలో ఏముంది ప్లస్ 3 × 11 అంటే 33 ప్లస్ 15 1s are 15. సో నెక్స్ట్ 14 plus 33 that is nothing but 47. 47 plus 15 and ante that is 62. So 62 divided by 22 was the students. So you can cancel it by the 2 table. 2 11s are 2 31s are. So నాకు 31 by 11 మిగిలింది. They are not further cancelable by any number. So 31 by 11 నేను మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను స్టూడెంట్స్. సో to how to add two mixed fractions, there are two methods. You can follow any one of those methods which is given in the textbook, but I am following the regular method. Okay na? So see here, first you have to convert mixed fraction into the improper fraction. అంటే మీరు ఏం చేయాలి, డినామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకొని న్యూమరేటర్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. న్యూమరేటర్ రావడానికి ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే ఓకేనా. సో డినామినేటర్ని హోల్ నెంబర్కి అంటే ముంగట ఉన్న ఈ నెంబర్ ఏమవుతుంది హోల్ నెంబర్కి మల్టిప్లై చేసి ఓకేనా. సో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్న న్యూమరేటర్కి యాడ్ చేయాలి. దేనికి యాడ్ చేయాలి, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్న న్యూమరేటర్కి యాడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు అదే చేద్దాం. 11 7s are 77. 77 plus 4 is 81. 11 1s are 11. 11 plus 3 is 14. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు 81 plus 14 అంటే 95 అవుతుంది. సో 95 by 11 మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 8 whole 7 by 11 వస్తుంది స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ 5 whole 8 by 9 plus 3 whole 3 by 9 అని ఉంది స్టూడెంట్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. యూ కన్వర్ట్ యాజ్ ఐ సెడ్ 9 డినామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి. 9 5s are 45. 45కి 8 యాడ్ చేస్తే 53. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ 9 3s are 27. 27 plus 3 is 30. 30 into 53 అంటే 83 వచ్చేస్తుంది స్టూడెంట్స్. యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ద మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లైక్ దిస్. 9 9s are 81. 81 plus 2 83 by 9 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ద ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో 5 3s are 15. 15కి 1 యాడ్ చేస్తే 16 వస్తుంది. డినామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5గా రాసేయండి. 5 2s are 10. 10 plus 2 is 12 by 5. ప్లస్ 3 3s are 9. 9 plus 1 is 10 by 3. సో ఇప్పుడు డినామినేటర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో ఫ్రాక్షన్స్కి డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉండాలి, అది మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ అది. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో 5కి 3కి ఎల్సిఎం కనుక నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే నాకు 15 వచ్చింది. ఓకేనా. సో 15 వచ్చింది. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే 5 ఇవి సేమ్ డినామినేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని యాడ్ చేసేసాను. 5 ప్లస్ 16కి 12 యాడ్ చేసి 28 వచ్చింది. సో సీ హియర్ 15 ఎల్సిఎం వచ్చింది కాబట్టి సో 28కి నేను ఏం మల్టిప్లై చేయాలి, 5 టేబుల్లో 15 ఎప్పుడు వస్తుందానా 3s. సో 3ని మల్టిప్లై చేశాను ప్లస్ న్యూమరేటర్ ఇంటూ అంటే సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ న్యూమరేటర్ ఇంటూ ఓకేనా. సో 3 టేబుల్లో 15 ఎప్పుడు వస్తుంది 5s కాబట్టి సో ఇంటూ 5 చేశాను. 28 3s దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 84 ప్లస్ 50 by 15 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 134 by 15 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చూసినట్టయితే 8 whole 14 by 5 is the answer. 15 8s are 120. 120 plus 14 is 134 by 15 వచ్చింది స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈ 4th బిట్లోకి వెళ్ళి ఎనీ 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకొని చేస్తాను మీకోసం. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ E1 ఒకటి చేస్తాను. 2 whole 1 by 5 plus 6 ఉంది. నెక్స్ట్ D క్వశ్చన్ చేస్తాను. 3 whole 1 by 5 plus 2 whole 1 by 3. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే డినామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5 2s are 10. 10 plus 1 ఏమవుతుంది 11.
ప్లస్ 6 డినామినేటర్ ఏం లేకపోతే 1 రాసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్. సో ఇప్పుడు 5 ఉంది, 1 ఉంది, జస్ట్ మీరు ఇంటూ 5 చేసేస్తే దీని డినామినేటర్ కూడా 5 అయిపోతుంది. సో 11/5 ప్లస్ 6 5s are 30/5. సో డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటే సేమ్ డినామినేటర్ తీసుకొని న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేయండి, దట్ ఈస్ 41. సో దీన్ని మళ్ళీ మీరు ఇంప్రాపర్ మిక్స్డ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 5 8s are 40 అవుతుంది. 1 మిగిలిపోయింది కాబట్టి ఈ రకంగా రాసేస్తున్నాను స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఎలా చేయాలి అని అంటే రెండింటిని మీరు ఇంప్రాపర్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఇది 16/5 వస్తుంది, ప్లస్ 3 2s are 6, 6 + 1 ఏంటిదన్నా 7/3 అయింది. సో 5 3కి ఎల్సిఎం 15 అవుతుంది. సో 5 టేబుల్లో 15 ఎప్పుడు వస్తుంది, 3s ఇంటూ దీని న్యూమరేటర్ 16 ప్లస్ 3 టేబుల్లో 15 ఎప్పుడు వస్తుంది, 5s ఇంటూ దీని న్యూమరేటర్ 7. సో 16 3s are 48 అవుతుంది, ప్లస్ 35/15. సో 40 30 70, 8 5 13 అంటే 83/15 అయింది స్టూడెంట్స్. సో 15 5s are 75, 75 పోతే 8 మిగులుతుంది. సో 5 whole 8/15 అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్. సో దీంతో అడిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. టుమారో విల్ డిస్కస్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. మీన్ వైల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్.